وہ میرا اسٹاف افسر ہے نہیں، وہ اسٹاف افسر ہے، وہ میرا لیفٹیننٹ کرنل نوید ان کا نام ہے، وہ میرا اسٹاف افسر ہے۔ ملازم اگلی دفعہ نال لے آئے سیالکوٹ دی ہے۔ صاحب عمران خان صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی تھی عدالت میں بیٹھ کے، انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے اگر میں اقتدار میں دوبارہ آ گیا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کا جو آرمی چیف ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ آیا کوئی ان کے اندرون خانوں کوئی ایسا کوئی معاملہ تو نہیں چل رہا جو یہ ایک میسج اوپنلی دے رہے ہیں؟ لیکن جو انہوں نے بعد میں جو میسج دیا ہے، جو اس کے اندر انہوں نے دوسری زبان بولی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کو ڈر ہے کہ میں اقتدار میں آئے گا تو یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ شخص جو ہے اس کا تکبر دیکھیں کہ ابھی اقتدار میں کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں ہے اقتدار کا، اور لوگوں کی جو ہے وہ اس نے پورا زور لگایا ہے۔ اکتوبر آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے، 2.25 سال 2.5 سال پہلے اس نے پورا زور لگایا ہے کہ اس کی مرضی کا چیف بنے۔ جو اختلافات شروع ہوئے، جیسے کہ یہ جنرل فیض کو بنانا چاہتا تھا، اور جو 2035 تک کا جو پروگرام تھا، 10 سال اس نے حکمرانی کرنی تھی، اور جو سلسلے 2035 تک چلنے تھے، وہ سارے کا سارا جو اسکرپٹ تھا، وہ فلم جو ہے بن ہی نہیں سکی اس اسکرپٹ کے اوپر، تو اس کا دکھ لے بیٹھا ہے اس کو۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے کہا ہے نا کہ اطمینان میں بیٹھا ہوا ہے، یا آپ نے کہا ہے اطمینان میں بیٹھا ہے، وہ اطمینان واسطے لوازمات بھی ہوندے نے نا، بندے نوں پھر اطمینان آ جاتا، پھر انہاں لوازمات دینا۔ صاحب اس وقت معاشرے میں ایک تلخی ہے اور خوف کی فضا جاری ہے، تو کیا ریاست جو فروٹفل ایکشن کیوں نہیں لے رہی ان کے خلاف؟ کی طرف ریاست کھڑی ہے اور اس طرف وہ نہیں جی، لے رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ایکشن تو لیا جا رہا ہے فروٹفل جو ہے، لیکن اس میں رکاوٹیں ہیں، عدلیہ کے افراد جو ہیں اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی فروٹفل جو ہے اس کے جو ثمرات ہیں وہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ صاحب آپ نے پریس کانفرنس کے سٹارٹ میں بڑی قابل تسلیم قسم کی جناب باتیں کی کہ یہ جاتا اور چار دیواری کا تقدس استعمال ہوا اور بہت ہی اعلیٰ درجے سمجھا رہتی ہے، لیکن یہی جو چیزیں ہیں یہ دہرائی گئی تھی لاہور میں جو پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر ساتھ جو اشتیاق صاحب کے گھر پہ جو نا یہ معاملہ ہوا تھا، اس کے بارے میں کسی قسم کا کسی نے کوئی معذرت نہیں کی، کوئی کیا، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں اس میں معذرت ہوئی ہے، میرا خیال ہے آپ کے علم میں نہیں ہے، باقاعدہ چیف منسٹر جو ہے ان کے گھر میں گیا، جا کے معذرت کر کے آئے، آپ کے علم میں نہیں ہے، لیکن ان کے گھر جا کے محسن نقوی صاحب نے معذرت کی ہے۔ میں تو یہاں بھی آفر کرتا ہوں کہ اگر وہ مجھے اجازت دیں میں ان کے گھر جا کے معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ سیاست میں یہ روایات ان روایات کو جو جنم دینا جو ہے نا، وہ ملک کی سالمیت کے لیے اور ہمارے معاشرے کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ مبنی جو ہے سیاست کرو، سیاسی مخالفت میں جو ہے وہ ہم بہت زیادہ زبانی باتیں تو کرتے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ بھی کرتے ہیں، جلسوں جلوسوں میں تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی حدود جو ہے وہ کراس نہیں کی جو ہمارے خلاف کراس کی جاتی رہی ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے تو وہ بھی اس بات کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ بھی اس بات کا جو ہے ہمیں حق نہیں دیتا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں۔ تو میں عثمان ڈار صاحب کی والدہ سے یا کسی اور جو ساتھی ہیں یہاں پہ ہمارے سیاسی برادری سے جن کا تعلق ہے، ان کے گھر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے، ان کی والدہ میری بہن ہے، ایک محلے میں ہماری ساری زندگی گزری ہوئی ہے، رشتہ داریاں ہیں، برادری ہے، تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کا بیہیویئر جو ہے، اس قسم کا جو ہے وہ جو ہے سلوک جو ہے روا رکھا جائے گا۔ یہ انتظامیہ نے یا پولیس نے جو کچھ کیا ہے ان کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن میرے لیے جو ہے یہ باعث شرم اور باعث جو ہے نا ایک ندامت ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اگر مجھے اجازت انہوں نے دی تو میں ان کے گھر بھی جا کے خواتین سے جو ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں،
उनसे जाके माफ़ी का जो है ना मैं ख़ास्तकार होऊंगा जो है। तो मैं शुरू में इब्तदा में ये बात करना चाहता था, मैं इस शहर में इस किस्म की किसी भी इस किस्म की रवायत की बुनियाद रखने के ख़िलाफ़ हूँ। कतई तौर पर सियासत में कहीं भी, ये हमारे शहर में नहीं, कहीं भी हमारी सियासत में बहुत सी हदूद क्रॉस हुई हैं। मैं उनको इस वक्त बता के जो है मैं ये अपनी जो मैंने एक अपॉलॉजी की है या मादरत की है उसका असर जो है ज़ाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सी हदूद क्रॉस हुई हैं पिछले 5-6 साल की सियासत के अंदर। अल्लाह ताला हम सब को, खुसूसन सियासी बरादरी को और बाकी कौम को भी जो है इस बात की हदायत दे कि हम जो है एक डिसेंसी की, एक महज़्ज़ब माशरे की जो एक हदूद होती हैं उनको ऑब्ज़र्व करें, उनका एहतराम करें और चादर और चार दीवारी के जो लवाज़मात हैं या रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको ऑब्ज़र्व करें। मैं ये किसी सियासी बुनियाद के ऊपर ये बयान नहीं दे रहा या किसी सियासी कतई तौर पे नहीं। मैं ज़ाती तौर पे शर्मिंदा हूँ और मैं नदामत महसूस कर रहा हूँ, उसकी वजह से जो है मैं ये बयान दे रहा हूँ। सियासत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे सियासत के से पहले इन तमाम ख़ानदानों के साथ जो है ज़ाती ताल्लुकात रहे हुए हैं और मैं उनकी ख़वातीन का अपने घर की, अपने ख़ानदान की ख़वातीन की तरह उनका एहतराम करता हूँ। बाकी आपने चंद रोज़ से या उससे पहले जो अदालती मामला चल रहे हैं, मैंने असम्बली में भी फ्लोर के ऊपर तकारीर में भी उनका ज़िक्र किया है। कल मेरा ख्याल है दोपहर को या परसों जो है मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उधर इस्लामाबाद में, और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने इन मामलात को जो है, देखें आज से 2018 में या 17 में जब मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है एक एजेंडे के ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ तो उसके सहूलतकारी में एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी और उसके साथ जो है अदलिया भी शामिल थी। अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ था, जॉइंट वेंचर था कि मियां नवाज शरीफ को सियासत से एलिमिनेट करना है, उसकी सियासत जो है ख़त्म करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सियासत से एलिमिनेट ना हुआ, लेकिन वो तमाम किरदार जो उस साजिश में शामिल थे, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में थे या वो अदलिया में थे, आज वो कहाँ हैं? आज वो रुसवा हो रहे हैं। अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जो है मुख्तलिफ जो है वो एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, मुख्तलिफ जो है तौजीह दे रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो जो है उसकी वजह बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। और नवाज शरीफ की आज भी सियासत, अल्लाह के फजल से आज भी उसका भाई जो है वज़ीर आज़म है इस मुल्क का जो है। तो ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। आप अदालत में मुल्ज़म पेश हो रहा है, मुल्ज़म इमरान खान हो या मैं हूँ या कोई और को जेब कतरा हो या कोई भी हो, आप उसको खुशामदेद के अदालत उज़्मा का चीफ जस्टिस के कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई, उठ के जफा ही मार लो उन्होंने, उठ के जफा ही मार लो उन्होंने कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई और साथ उसको विश यू गुड लक। जब अदालत के विश यू गुड लक, उस अदालत से आप किस तरह, उस जज से आप किस तरह इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं जब वो मुल्ज़िम को कह रहा है कि विश यू गुड लक और उसको देख के कह रहा है खुशकिस्मत, और फिर कह रहा है कि 8-10 बंदे भी साथ ले जाएं, गपशप मारें, उसके बाद सो जाएं और नाल लोरी का भी बंदोबस्त कर देना कि उन लोरियां देने वाला भी नाल को भेज देना है। ये हमारे जो आला तरीन जो ओहदा है हमारी अदलिया का, उसका ये हाल है। और उसके बाद जिस किस्म की रिलीफ उसको मिल रही है, काश अदलिया हमें भी इस किस्म की रिलीफ मिलती। अगर ये इंसाफ है तो उस वक्त इंसाफ कहां था जब हम अदालतों में पेश होते थे, या नवाज शरीफ अदालतों में पेश होता था, या उसकी बेटी अदालतों में पेश, जब उसको जेल के अंदर से वो बाप को मिलने गई है वहां से गिरफ्तार किया जाता है। पूरे खानदान को जो है अदालतों में इन्होंने बुला लिया। मेरे खानदान के 2 अफराद, मेरा बेटा और मेरी बीवी, यहां पे दोनों जो है अदालतों में जाते थे। आज से 2 महीने पहले तक जाते रहे हैं। मियां
शहबाज शरीफ की बेटियों के घरों का मुहासरा कर लिया, पुलिस जो है वहाँ पे पहुँच गई, वहाँ पे उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए। जरदारी साहब की हमशीरा का उसको जो है नज़रबंद किया गया। जरदारी साहब को तमाम सियासी मुखालफिन के ऊपर 4-5 साल जो है तहरीके इंसाफ की हुकूमत में जो कुछ हुआ है वो लोगों की यादों में महफूज है। और आज जो है जो जूरिस्प्रूडेंस है वो नया लिखा जा चुका है। आज अदलिया और कवानीन जो है वो नए उनकी एप्लीकेशन हो रही है कि एक शख्स को ब्लैंकेट जमानतें कि आपके ज़हन में जो मुकदमा है सोचा भी जो है आपने उसके ऊपर भी जमानत है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी अदालतें हैं? हमने, अल्लाह ताला ने आप लोगों की वजह से, पाकिस्तान की अवाम ने हमें पार्लियामेंट में भिजवाया हुआ है। पार्लियामेंट जो है इस सारी चीज़ों का सद्देबाब करेगी। अगर पार्लियामेंट की टेरिटरी पे या पार्लियामेंट की जो हदूद हैं उनका ट्रेसपास हो रहा है, तजावुज़ हो रहा है, एग्जेक्टिव की जो तजावुज़ हो रहा है उसकी टेरिटरी पे, ये ट्राइकोटमी जो है आइन हमारे की बुनियाद है कि 3 जुज़ जो हैं हुक्मरानी के, उनके अंदर जो है पावर की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। इसमें अदलिया है, इंतज़ामिया एग्जेक्टिव है और पार्लियामेंट है।